नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आज ये वीडियो रे मु आपन को एक शक्तिशाली वशीकरण तंत्र प्रयोग उपरे कहबी, जहाँकि आपण बिना मंत्र रे करि परिबे एवं कुमार पूर्णिमा दिन ही करिवे। आपण को सफलता शतकड़ा 100 मिलिबो। आपण एई वशीकरण प्रयोग रे जो मानक सह संपर्क रखापी चाहूँगी, कौन सी असुविधा वशतः तांका सह आपण संपर्क रखिपारना, आपण देखिए तंत्र प्रयोग कले से आपणकर से संपर्क जोड़ी हो जिवो एवं से आपण को आपणकर जहाँ चाहूँ ठारू से सहजरे आपण को देदेवे। तेबे यह जदि जो बिना मंत्र रे एक तंत्र प्रक्रिया तथापि तंत्र विधि किछि रही जहाँकि मु भिडियो रे आज आपन कहबी, आपन ताकू पालन कले शतकड़ा 100 सफल हेबे। तेबे जो नूतन दर्शक माने आमर चैनल को आज पर्यटन सब्सक्राइब करना से मानक अनुरोध, चैनल कड़े थिबा रेड कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी एवं घंटी को दबाई दे चैनल को सब्सक्राइब करा नियंतु, कारण आमे सब ये आपणकर सेवारे तंत्र वीडियो, मंत्र वीडियो एवं स्वास्थ्य संपर्कित उपादेय वीडियो मान बारंबार अपलोड करी आसुअछ। एवं तंत्रगुरु अघोर सन्यासी नाम रे आमे एक हिंदी चैनल लॉन्च करिछु, जेउटी कि आमर मूल उद्देश्य रहउछि नूतन तंत्र शिक्षार्थी मानकु एवं आग्रही तंत्र दर्शक मानकु किछि नूतन तंत्र ज्ञान दबा। एवं जदिओ सेटा हिंदी भाषा रे चैनल, तेबे सरल हिंदी भाषा ताकू आपण ओडिया भली बुझी पारिबे से भली प्रयत्न करा होछि एवं सेठी नुआ नुआ वीडियो प्रत्यह अपलोड करा होछि। आपण एई वीडियो डिस्क्रिप्शन रु से हिंदी चैनल लिंक ऊपर क्लिक करी से चैनल को सब्सक्राइब करा नियंतु एवं तार घंटी को मध्य प्रेस करंतु। सांग मानू कहूँ से चैनल को सब्सक्राइब करी आमको उत्साहित करिवे नुआ नुआ तंत्र वीडियो सेठारे अपलोड करिया पई। एवं से चैनल माध्यम आपण अनेक तंत्र मंत्र जो मूल पाठ ताकू शिखि पारिबे, जेभली कि आसन शुद्धि किपरि करा जाए, अंगन्यास करन्यास मंत्र कौन, गोटे तांत्रिक जीवन केमिति होबा उचित, मंत्र सिद्धि किभली हुए, यही भली अनेक जोटा आम ओडिया चैनल मानक आम शिक्षा प्रदान करूनु, सीधा सड़क प्रयोग विधि कहूँ, से आपण प्रथम निजको मूल विद्या शिक्षा लाभ कलापर जाकि प्रयोग विधि करें। तेणु हिंदी चैनल जोड़ी होकर रुहतु, से आपण प्रथम गोटे तांत्रिक जीवन आग जानतु, तंत्र प्रक्रिया को बुझंतु, तापर प्रयोग करेंगे। गोटे तंत्र प्रयोग न जाणिकी सेमती सीधा सड़क वीडियो देखि प्रयोग कले कौन सी तंत्र सफल हुएनी। तेणुक आप हिंदी चैनल जोड़ी होकर रुहतु। तेज दर्शक बंधु, ये जो कुमार पूर्णिमा, ये कुमार पूर्णिमा रे ये जो प्रतीक्षित तंत्र वशीकरण, ये वशीकरण माध्यम आपण किपरि सफल हेबे से पर आसतु नजर पकेबा। तेबे ये जो कुमार पूर्णिमा, ये कुमार पूर्णिमा जदिओ कुमारी मानकर एक पर्व, तेबे आपण मान जानथिबे आको कुमार पूर्णिमा कहीं कुआ जाए ना, सेठी झियो माने आपणकर जो कार्तिकेय को पूजा करथांती, से ता भितर कार्तिकेय भली सुंदर गुणवान एवं रूपवान गोटे बर चाहिए। तेणुक से उद्देश्य रे जेहेतु एटा कुमार मानकर पूजा ताको कुमारी माने पालन करथांती, सेतपय एटा कुमार पूजात्सव बा कुमार पूर्णिमा नाम नामित होइछि, जहाँ आपण जानती। तेबे एइथि ए जो वशीकरणटी करा जिवो, ए वशीकरण भितर एभली तंत्र शक्ति रहउछि जोटी कि तांकर पूजा भितर जो कुमार मानक से चाहती, जदि आपण सिठे तांकर आकांक्षित कुमार पाल्टी जिवे, तो सिठे आपणकर जो संपर्कटा घटी पारु नाही, एते दिन धरी जो आपण चेष्टा करूछंती, तो सेटा सहजरे हो
ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷିତ କୁମାର ବନିଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ, ଅନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଅନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟି କଲେ ହୁଏତ ତନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ଏ ତନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟାକୁ ସଫଳ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନା ସକାଳୁ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ପୂଜା କରିବେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କିଭଳି କରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆକାରରେ ରଖିଛି ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମଧ୍ୟ ତା ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପ୍ରଥମେ ଯାଇକରି ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଶିଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତୁଳସୀକୁ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ତୁଳସୀକୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ତା'ର ମୂଳରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଅଛି ସେ ମାଟି କିଛି ଆଣିବେ। ଆମର ତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତା ମାଟି କିଛି ଦରକାର। ତେବେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଠୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ପୂଜା କରି ସେଠୁ କିଛି ମାଟି ଆଣିସାରିଲା ପରେ ଆକୁ କେବଳ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରିବେ, ମୁଁ ପୁନରାୟ ଦୋହରାଇ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାଟିଟିକୁ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ଆପଣ ଆରାମରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଟ ବଜାର ମାନଙ୍କରୁ ପାଇଯିବେ। ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇଏ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ହାଟ ବଜାର ମାନଙ୍କରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ମୟୂର ପକ୍ଷୀରୁ ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ତାପରେ ହ୍ରଦ ପକ୍ଷୀର ଗୋଟେ ପର ଆଣିବେ। ହ୍ରଦ ପକ୍ଷୀ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ରଦ ପାଖାପାଖି ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ସହଜରେ ହ୍ରଦ ପକ୍ଷୀର ପରଟିକୁ ପାଇଯିବେ। ମାତ୍ର ସବୁ ଦର୍ଶକମାନେ ତ ହ୍ରଦ ପାଖାପାଖି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଛୋଟ ପୋଖରୀ କି ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ପୋଖରୀ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ତାକୁ କିଛି କିଛି ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ଗାଡ଼ିଆ ବି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଜଳାଶୟ ଥିବ, ଯେଉଁଠି ସେ ଜଳାଶୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପକ୍ଷୀ ବିହାର କରୁଥିବେ, ପକ୍ଷୀ ବାସ କରୁଥିବେ, ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀର ପର ମଧ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେକୌଣସି ପକ୍ଷୀ ହେଇଥାଉ ସିଏ ସେଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ହିଁ ରହୁଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାର ଗୋଟିଏ ପର ଏବଂ ମୟୂରର ଗୋଟିଏ ପର, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ପକ୍ଷୀର ପରକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦେବେ। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚୁରି ଦେବେ। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ପକ୍ଷୀର ପରକୁ ଚୁରି ଦେବେ। ଚୁରି ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ମୂଳ ପୂଜା କରି ଯେଉଁ ମାଟି ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ମାଟିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ତିନୋଟି ଯାକ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୟୂର ପକ୍ଷୀର ପର ଏବଂ ହ୍ରଦ ପକ୍ଷୀର ପର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ମୂଳର ଯେଉଁ ମାଟି, ତିନିଟାକ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡ କଲେ ସେ ଗୁଣ୍ଡଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁରି ନେବେ। ଚୁରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବେ। ଖରାରେ ଶୁଖେଇକିରି ନିଜର ଶରୀରରୁ କିଛି ଲାଳ ବାହାର କରିବେ। ଲାଳ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଖୁଲମ ଖୁଲାଇଟ୍ ହେଇଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ତା ଦେହରୁ ଇଙ୍ଗିତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲାଳକୁ କ'ଣ ବୁଝିବେ। ତାକୁ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଶାଇବେ। ମିଶାଇକରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିବେ, ଯେମିତି କବିରାଜ ବଟିକା ଭଳିଆ କରନ୍ତି ସେଭଳି ଗୁଳା କରିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ଲାଳ ମିଶାଇଲା ପରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଠାଳିଆ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିବେ। ସେ ଗୁଳାଟିକୁ ଆପଣ କରି କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ଆକୁ ଆପଣ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ ଏ କାମ କଲେ, ଖରାରେ ତାକୁ ଶୁକାଶୁକି ଦିନମାନ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଗୁଳା କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଜିନିଷ ମିଶାଇକିରି। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖଇ ଖାଆନ୍ତି ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିକିରି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ସେ ଖଇ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆଦରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଏ ଗୁଳାରୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗିକିରି ତା ଦେହରେ କିଛି ଆପଣ ମିଶାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଭଳି ସୁବିଧା କରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏତିକ କାମ ହେଲା ତାଙ୍କର ପେଟକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସେଠି ଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ଟାଣି ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସେଠି ଅଭିଷ୍ଟ ଥିବ, ମନରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରିବାକୁ ଯିବେ ତ
ତା ଦେହରେ ଆଉ ଦୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ ସହଜରେ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଏ ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ବିନା ମନ୍ତ୍ରର ଏକ କୌଶଳ, ତେବେ ଆଦେହରେ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ରବିଧିଟି ରହୁଛି ସେ ତନ୍ତ୍ରବିଧିଟି ତ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀର ପର ଦୁଇଟା କହିଲି, ସେ ପକ୍ଷୀର ପର ଦୁଇଟା ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ମାଟିର କହିଲି ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁଳସୀକୁ ପୂଜା କରି ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସେ ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଗୋଟି ଗୁଆ ନେଇକରି ମୂଳକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିଛି ସେ ବିଧି। ଆପଣ ଏ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଯାଇକରି ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ସିଦ୍ଧ କରିନିଅନ୍ତୁ। କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ତନ୍ତ୍ରକ୍ରିୟା କରିବେ ଏବଂ ଶତକଡ଼ା 100 ସଫଳ ହେବେ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ଫର୍ମୁଲା ଅଟେ ଏହି ବଶୀକରଣର। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ଆପଣ ଏଥିରେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଲେ। ତେବେ ଏଇ ଥିଲା ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ କିଭଳି ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ସେୟାର କଲେ ହୁଏତ ଆଉ କାହାର ଦରକାରରେ ଆମର ଏ ତଥ୍ୟ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।